Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Более 700 фермеров соберутся в Кишиневе на Конгрессе. День памяти жертв голода среди гагаузского народа будет отмечаться в октябре месяце. Центральная избирательная комиссия аккредитовала 116 человек в качестве национальных наблюдателей. В Камрате на пост примара претендует 8 человек. Фермеры со всей страны соберутся в Кишиневе в субботу, 21 октября. Они примут участие в Республиканском конгрессе аграриев, который пройдет во Дворце культуры железнодорожников. Это беспрецедентное мероприятие, организованное Национальной федерацией фермеров Молдовы и Ассоциацией «Сила фермеров» в связи с катастрофической ситуацией в ряде подотраслей аграрного сектора, говорится в сообщении организации. По словам организаторов, на форум прибудут фермеры со всех районов страны, которые прозрачно и демократично обсудят причины упадка сельского хозяйства за последние 2 года и сформулируют неотложные решения по спасению сельского хозяйства, микро, малых и средних сельскопроизводителей и недопущения превращения Молдовы в вотчину транснациональных компаний, которые уничтожают наши села. На Конгресс приглашено руководство страны, а также министр сельского хозяйства и пищевой промышленности и председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству, которые по итогам заседания получат резолюцию Конгресса с требованиями аграриев. Отмечаем, что даже если ожидается острая дискуссия по ряду тем, связанных с сельским хозяйством, в мероприятии нет политического подтекста, добавили в ассоциации. – 19 октября в Гагаузии будет отмечаться скорбная дата – День памяти жертв голода среди гагаузского народа. Голодомор 1946-47 годов является черной страницей в истории Молдовы. Но в особенности от него пострадал юг страны. Тогда погибло до половины населения региона. В Гагаузии масштаб катастрофы был беспрецедентным. Как утверждает официальная статистика, за 46-47 годы число умерших от голода в Молдове насчитывает до 200 тысяч человек. Учитывали свидетельства о смерти, в которых в качестве причины была указана дистрофия. Историки же считают, что в действительности жертв голода в разы больше. Даже если опираться на официальную статистику, смертность от голода здесь была в 10 раз выше, чем в других регионах страны. Погибло от 30 до 50% населения. Однако только в 2019 году Народное собрание Гагаузии утвердило 19 октября в качестве официальной даты День памяти жертв голода среди гагаузского народа. На уровне страны День памяти жертв отмечается каждую 3-ю субботу апреля. Эта дата была установлена еще позже, в 2022 году, и приурочена к 75-й годовщине трагедии. Мать с 5 детьми из Украины нашла покой в селе Каплани. Молдова дала мне все, что мне было нужно. Подробнее далее в сюжете. Cuturova Elena, 38 de ani, eu sunt din Odessa Oblast. 20 de ani în urmă m-am căsătorit în Ucraina, am soț, 5 copii, 2 fete și 3 băieți. În timp ce când a ieșit noi din țară, copilul cel mai mare avea 17, 14 ani, 12 ani, 6 ani. Am trăit tot timpul în Ucraina. Eu la baștină cam tare rar veneam, tare rar, poate 2 ori pe an. Acasă mă ocupam cu copiii. Cu 5 copii vă gândiți singuri, sunt multe griji, sunt multe școală, multe chestiuni care nu le mai dovedești. În ziua când am plecat din Ucraina a fost tare grea. N-am vrut să plecăm pentru că ne-am deprins acolo, noi copiii nu vreau să plece. A fost, cum spunem, o zi grea și a fost o hotărâre luată timp de o lună de zile, pentru că noi multe ori ne gândeam să plecăm, să nu plecăm, rămânem, să nu mai... Și prima am hotărât să revin aici la casa părintească. Împreună cu cei 5 copii ei săi, Elena Cotorova, de regiunea Odessa, a ajuns în satul Caplan, din raionul Ștefan Vodă, în martie 2022. Nu a vrut să-și traumeze copiii, spune femeia care întreaga ei viață a luptat pentru liniștea pruncelor. În Moldova o aștepta casa părintească, în care nu mai locuia nimeni de câțiva ani, iar soțul, deși avea dreptul să părăsească teritoriul Ucrainei,
a decis să rămână la baștenă. Eu am avut o spaimă și mă temeam. Oamenii spuneau atunci că să bați joc, că îi fură copiii. Eu n-am vrut să văd chestiile astea și am hotărât să ieșim din țară. Într-un moment dat m-am sculat și am zis că gata, strângem hainele, plecăm, gata, nu mai... Deasupra zboară rachetele, ele dezbat acolo, e strașnic. Copiii cam greu se adaptează, ei nu înțeleg multe lucruri care se întâmplă. Băiatul cel mai mare învață ultimul an la colegiul acolo din Odessa online, a doilea băiat învață la Ștefan Vod la școala profesională și restul doi de școală ei învață la școală, dar învață online. Moldova i-a oferit tot sprijinul, spune mama eroină, care afirmă că imediat zeci de oameni au întins o mână de ajutor. A beneficiat de produse alimentare, haine, produse de igienă, dar și vouchere alimentare. În primele zile asta a fost tare mulți oameni care m-au ajutat, care au întins o mână de ajutor, care cu producte, care cu mai... și nimeni nu... Și în timpul de față tot așa. Să vin și mă întreabă cum te simți și cum o duci, cum o duci treaba, ai nevoie de ceva, poate să te ajutăm. Asta simte, de la bun început m-am simțit că nu sunt singură, pentru că mulți au fost, mulți vecini, mulți oameni care mă știu de mică, ei m-au susținut. A beneficiat de produse alimentare, haine și produse de igienă, dar și vouchere alimentare și o indemnizație lunară. Nu a fost informații cu documentele, multe probleme care le-am hotărât le până în timpul de față. Și am mai multe ajutoare, procurat, nu prea am procurat, dar așa ne-am stătrat să ne descurcăm un pic, fără să... Chiar și așa, dorul de casa pe care și-a cumpărat-o împreună cu soțul în Ucraina nu-i dă pace, iar copiii o tot întreabă când se va termina războiul. Mi-e dor, eu vreau să mă duc înapoi, pentru că mă deprins, acolo este o bucățica mea, spunem așa, e acolo rămas, pentru că tot lucrul meu, tot casa care am făcut, tot asta a rămas acolo cum ar fi. Că ei nu înțeleg până la capăt ce se întâmplă și pentru și ei. Nu depinde de copii. Dacă copiii să dorească și să spună că plecăm înapoi, plecăm înapoi. Eu mai mult pentru ca la copii să simți bine. Pentru a asigura ca protecția, siguranța și asistența să fie oferite în continuare refugiaților și societății Republicii Moldova, anul curent 73 de parteneri de Republica Moldova și-au unit eforturile într-o coaliție largă de parteneri umanitari. Scopul acestei coaliții este de a oferi sprijin coordonat eforturilor conduse de guvern pentru a salva viețile și a răspunde nevoilor de protecție ale refugiaților și ale celor care au fugit de războiul din Ucraina. Acest plan a fost realizat sub auspiciile Forumului de Coordonare pentru Refugiați, coprezidat de guvern și UNHCR, împreună cu familia ONU și parteneri umanitari. Aici, în Republica Moldova, de la începutul crizei, am lucrat împreună cot la cot și am susținut Guvernul Republicii Moldova în toate acele acțiuni care au ajutat refugiații să acceseze, în primul rând, teritoriul Republicii Moldova, să găsească cele necesare aici. Acum, pentru că nu mai suntem într-o situație de urgență, lucrăm împreună și susținem acțiunile Guvernului în integrarea refugiaților în comunitățile locale. Lucrăm cu autoritățile publice locale, cu autoritățile centrale pentru ca să ajutăm comunitățile locale care găzduiesc refugiați. De susținerea Agenției ONU pentru Refugiați beneficiază nu atât doar refugiații, dar și comunitățile locale care au găzduit și în continuare găzduiesc refugiații și oferă atât de multă solidaritate. Începând cu 24 februarie 2022, peste 775.000 de refugiați au intrat în Republica Moldova și aproape 110.000, inclusiv cetățeni ai țărilor terțe veniți din Ucraina, se află în prezent în țară, necesitând sprijin și soluții pe termen mediu și lung. Рубрика «Выборы 2023». Центральная избирательная комиссия утвердила ряд решений, касающихся аккредитации наблюдателей сообщений, представляющих общественный интерес, и образцов избирательных бюллетеней.
Комиссия утвердила образец бюллетеня для выборов советников муниципального совета Кишинева и муниципального совета Камрата на всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года. ЦИК аккредитовала 116 человек в качестве национальных наблюдателей от общественного объединения «Промолекс» и 3 человека в качестве международных наблюдателей от Ассоциации за демократию клуба «Тыргу-Нямц» и Европейской сети организаций по наблюдению за выборами для наблюдения за общими местными выборами 5 ноября. В Камрате на пост примара претендует 8 человек. Среди них есть независимые кандидаты и представители партии. Николай Дудогло, Сергей Анастасов, Сергей Кюлафлы, Владимир Якимов, Василий Новак и Мария Плукчи идут на выборы как независимые кандидаты. За кресло примара поборются Иван Димитрогло от партии социалистов и Валерий Кыса от партии Возрождения. В списке обещаний кандидатов значится строительство очистных сооружений, проведение водопровода и канализации, строительство дорог и тротуаров, социальное развитие, инфраструктурное развитие. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!